Sharaf Usnatdinov Miras. Ko'rganlarim ham ko'ngildagilarim kitobidan. Ko'ngil tuyg'ulari Durkun. Shoirning siylig'i. So'l jila qish juda qattiq keldi. Izg'arli bo'ron tez-tez qaytalab turdi. Qor javob bo'lgancha havo rayi sal bo'sisatda, qor jovdi deb quvonba, ayazi bo'lar so'nginan degan naqlda irasqa shiqaradi. Bunday kunlari sirtqa bir chiqib qaytgan keksalar usundayda ag'ayin tug'an aman bo'lg'ay deb go'birlanib kiradi. Qista uylangan balaning basin shapsang. Bu gapni ertarak yillari tap usunday sovuqda Juzumbaqdagi bir ag'ayinning to'yina barganda qo'niqqa kirgan uyning qarisidan eshitib edik. Hozir qistin qaq o'rtasi, yer jarilgan sovuqda mo'ynoqqa atlanib kerak bo'libdir. Qaytganda de barmasam bo'lmaydi. Yoshligimiz birga o'tdi deb o'yladi u. Bir atqa mingesib, at to'rbaga solib chiqqan dastan, qo'siq kitoblarda birga jarsib o'qidik. Jarsib qo'siq yozdik. So'nggilig'ida o'l adabiyot muallimi bo'lib ketdi. Sag'an shoirlikda Alloh taolaning o'zi in'om etgan, bizga maza haves qo'y degan edi Nukusga bir kelganda. Mo'ynoq degan burun borib ko'rmagan odamga yerning tubi. Ulkan go'zal yo'l dengizga borib taqaladi. Oldin ko'gala ko'k dengiz, arg'i jag'inda yel, dunyo yo'qday ko'rinadi. Shoir ko'chasida kartalas bir do'sti ham o'zi meni o'kshalas jiyanin uyinda qo'ndirib, tang saharda uchib bo'lib yo'lga chiqdi. Yo'l degan kiyeli narsa. Haq niyat bilan yerda qo'zg'algan odamga inoyati ko'p. To'y жаңа qizg'an vaqtda bular da yetib keldi. Keluvin kelgani menen qistin qisqa kuni demdi o'tib ketacak. Al shoir, buning qaytuvi qalay bo'ladi deb so'z boshladi kartalas do'sti. Qo'noq asini jeb bo'luvdan. Dayı, men sendek atoqli shoir bo'lganimda yelning boshqalaridan bir mashina so'rab olib, usundayda rahatmen minib kelar edim. Jiyani bu gapni bundan burunda talay aytib yurgani menen, mana odamlarning ko'zinchi, bu shoir sizlar uchun ulkan odam bo'lgani menen biz usla aytib so'ylasamiz degandi mardib qo'ydi. Voy boy jumeke, sen mashinaning basini o'rtasan-ov. Bu kisi hatto balalarning birovini kishilik bo'lsa-da bir hamil so'rasang-u deganimizga de quloq aspaydi. Kartalas do'sti da ara-tura shoirga aql berib turadiganini bildirib oldi. Shoir miyig'idan bir kulib, ikkovini almagazak qarab qo'ydi-da, dim undamadi. Hech bo'lmasa deputatlikni so'rab olganingda avtobusga bepul miner edik, dedi jiyani. Shoir o'g'an tigilib qarab, so'z boshladi. Deputatlikka xalq saylaymi, yamasa onu da so'rab olama. Hav, birov sen deputatlikka usunu kerak qo'y, so'ramasang usunama. Birov usunadigan bo'lsa, seni usunsish. Bo'ldim qizig'ay, dedi jiyani kuyib pisib. Men qalay usunaman? Qalay usunadigan aytib o'tirgan sen bilmasang, men qaydan bilayin, deb kuldi shoir. So'ning arasida to'yxonadan bir yigit kelib, "Shoir og'a, yil-yilshilgin yetib, sizlarda Nukusga jetkeladigan bir ko'lik topdi. Afzeli qo'nib ketganingiz yaxshi edi. Qaytamiz desangiz iloj qancha?" dedi. Shoir usunday qarli bo'ronda bizlar uchun birovni qiynamang deb aytib ko'rib edi. Balaning Nukusda jumisi da bor ekan deb aldastirdi. Shoir uning rost o'tirigini ayira olmay, oxiri kelsin berdi. Yengil mashina Qo'ng'ratning chegarasiga kelganda o'shib qoldi. Quv dalaning kuchli samali quvrayding sesini tinmay uvuldaydi. O'rga qarab betlay olmaysan. Mashinaning u yer-bu-yerini adib shuqlab ko'rgan yigit, "Ag'alar, yo'l mashin o'tsa qo'l ko'tarib mingizib jibermasam, kelishadigan turi yo'q", dedi qo'noqlarga. "Sonda sen quv dalada bir o'zing qalay qalasan?" dedi shoir qaviterlanib. "Anov ag'arib ko'rinib turgan uylarga borib, odam akelaman. Bu Qiziljar xo'jalig'iga qarasli avul. Mening bu yerda mo'ldegim bor. Odamlarning bari tanish. Bularga to'xtagan mashina Qo'ng'ratga deyin boradi ekan. Arg'i jag'ana ne qilamiz?" deb so'radi kartalas do'sti. "Yo'l Xudaniki, hisobi bo'lar", dedi-de, jiyani mashinaga o'tirib oldi. Bular Qo'ng'ratga kelganda gevgim tusa boshlagan edi. Ulkan yo'lning bo'yindagi bir imoratda ixlab, ko'lik kutib tur. Salt etgan harakat yo'q. Sovuq, ho'ligan samal kim-kim kuchga minib baradir.
Бұл жерде таныстылардан кімлер бар еді? Шайыр ойлана бастады. Ешкім янына түспеді. Соңғы 4-5 жыл ішінде той мерекеге келмеген. Демек, жақын адамдар да жоқ. Соның арасында жолдың қарсы тарапында ұзын палтосының жағасын көтеріп кетірген біреу көрінді. Ол бұлардың тұсына келгенде жүрісін пәсейтіп, тігіліп қарауменен өтті де, сәл жүріп тоқтады. Соң жолды кесіп өтіп, бұларға келіп сәлемдесті. Шайыр аға, бұл сіз бе? Мен алжаспадым ба? Алжаспадың, інім, алжаспадың, деді карталас досты. Қасымызда дайын болмағанда, ол осы елдің белгілі шайыры болмағанда, мына боранда халымыз не кешер еді. Ол екі қалың көрпенің астында, көгіс нұрлы светильниктің өлпің жақтысында пәтікке қарап жатып осыларды ойлады. Мына жігіт шайырды танып, енді нөкіске көлік жүрмейді, тоңлап қаласыз деп зорлап үйіне әкелмегенде, осы суықта арғы жағын ойлау қорқынышты еді. Өзі де елі берін өніп өсетін азамат екен. Үйіндегі өжірелерін қыздыра алмай, бала шағасымен асханаға тығылып отырған екен. Оның үстіне біздер келдік. Шайыр аға, кеуілкең, ауқат баршылық, тек өжірелер суық. Сізді қазір қыздырамыз. Сіздің шайырдың кеуілі күннің ұясы. Инсанға бағышлар нұрлы құяшын, соннан өніп шығар мехір гиясы, сол болар өмірлік парызы оның. Деген қосы қатарларыңызды әкем пақыр айта беріп, біздерге де ят болып қалған. Дегенде жасы үлкенімнің кеуілі жайырап сала берді. Міне, кең қонақ жайына қатар төсек салып берді. Түнде тоңып қаласыз деп үстімізге екі көрпеден жайып, кір дөгерімізге көпшікілерді дізіп қымтады. Басымызға бір қос орамалдан беріп тарттырды. Мен де қарап жатпай, енді қолларымызға қолғап беруін қалды деп хәзірлестім. Оны да ойлап қойыппан, қазір әкелемен, деді Айзаңғар. Оның елі ұйқысы келер емес. Көрпе астында денесін толық қызу алғанын сезде басылады. Не деген жақсы жігітлер жетілісіп кетір, деп ойын давам етті. Қожалығын тіклеген, үйіне нағыз қожайын, һәмме жер азада, адам танығанын, адамның адамын танығанын айтпайсаң ба? Ойлары тоқтар емес. Шайыр болу, елге танымалы талант болу не деген бақыт. Соның арасында оның ойына жақында ғана бір европалық жазушының шайыр адамға сыйлық аспани пәлекте беріледі, ал жерде тапсырылады деген қатарлар ядына түсті. Не деген дәл айтылған сөз. Соны дәлелегендей, сый көрпе астында жатырған шайыр ұйқысырап, оң қапталына аударылып жатты. Тоқпақшілік, абаданлық кіреуі. Экономиканың базар қатынасына өткенлі бері әдеуір есапшыл болып қалдық. Европа елдеріндегідей кешкі ауқатты үйде пісіріп жеген арзанға түсе ме, яки кафеде ме деп шот қақпағанымызбенен нанды жауып жеген ямасы сатып алған арзан ба дегенді үйреніп жатырмыз. Дегенменен құрметлі мейманға қой сойып, бас қою дәстүрімізді бар жай етуге келгенде, бұл есап санақларды місе тұтпай, балалардың несібесін қырқып болса да мәртлік етіп жіберулер давам етпекте. Өз алдына түтін түтетіп, оңлы солын тани бастаған бір ініміз ойласыққа келді. Жасы үлкенлеріне қосып, жамаатындегі бас көтерген жігітлерін де шақырacak екен. Орташа бір қойым бар, деді ол. Қассабыма ойлассам, жіліклерді шабайық, қойдың бәрі болып 12 жілігі болады. Шауып майдаламасаң, 12 адамға ғана жетеді, дейді. Баяғыда бір рет жілікті шаптырғанымда бақыр тастаған едіңіз. Ойланып қарасам, баяғыда өзімізде осындай тәрбие алғанбыз да, білгенімізді айтқанбыз ғой. Арқа районлардың бірінде мейманда отырып, сілердің базарыңызда қойлар неше сумға шықты, деп сұрағаным ядыма түсті. Біздің базарға қой сирек түседі. Кейде біреу, кейде түспейді қалады. Түсетіғыны тикарынан қарамал менен ешкі, деді үй иесі. Меймандарға қызмет етіп жүрген досты гәпке араласты. Қойлардың бақасы аспанға шығып кетті. 10 пұлға қой алып, мейман күту аңсат емес, деді ол. Соны білді ме? Ешкінің бақасы да көтеріліп барады. Ешкінің көпілігі жарлылықтың белгісі, деген нақылға енді түсіндім. Бірақ өлімнен ұят күшлі болған соң, қанша қымбат болса да,
кейде бір қонаққа да бір қой соямыз. Жіліклерді толық салмапты демесін деп, майдалап шаппастан жіліклей бәрін қазанға саламыз. Бұны бас ауқат дейміз де, ол піскенше қонақтың алдына жанапай һәм бірінші ауқатлар, мейве, палыс өнімдерін толтырып қойып, тойдырып аламыз. 2 табақ толы қой көші келген уақытта қонақларымыз ауқатқа бетілей алмай, ауыз тиеді де қояды. Тоқпақ жілік түйе жамбаста пүтіні менен қайтады. Сондай уақытта Қожелі районына көп жыл басшылық еткен марқұм Біржан аға Халмұратов ядыма түседі. Қожелі районның хакимияты оның 80 жылдығын белгіледі. Залда кейініміздегі қатарда отырған жас үлкендердің біреуі Біржан ағаның бір әдеті бар еді. Қонақта отырған жерінде табақтан қойдың 2 жілігін нанға орап, сол атрапта жап қазып батырған экскаваторшыға беріп жіберетұғын еді, деді сыбырлап сөйлеп. Не деген жақсы кәп. Мінберде шығып сөйлеп тұрғанлар да ол кісінің атына жағымды сөздерді айтып атыр. Бірақ мына сөз де олардан қалыспайды ғын еді. Былайынша ойлап қарағанда, экскаваторшының бақасы жоқ қой. Қу далада өзі менің өзі болып істей береді. Мына қимылдауынан 10 километрлік ізекешті биыл болса да болар еді дейсің. Яқ, бір әптеден кейін көрсең, әдеуір жерге кетіп қалған. Бір өзі осы ізекешті бастан аяқ тазалау арқалы бүткіл ауылдың нәпақасын көбейтеді. Егінлері болып болып, диқанның шырайы шығып қалады. Осыған дұрыс түсінедіғын басшы оның қантын, шайы менен ұнын жеткеріп тұрады. Бұны олар Біржан ағалардай үлкен ел басшыларынан үйренген. Ал үлкен басшылар болса, елдің абаданлығын көтеруде керек болса, тоқпақшіліктен де пайдаланады.